नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। टोलना अवल जा हाजी सेफ्ता द हज मुबारकबादी वरकोम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी दवी दा हज मबरूरा वगरजी ढेर खुले महफल और खाइस्ता महफल और खाइस्ता बोली नहीं शिजमुंगा दलरी नरागले मेलमा मद्दाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक और नाफ़ान और सिफ़ान हज़रतुल अल्लामा व मौलाना एहसानुल्लाह हसीन से अगी बता सुता दखल ज़रीन व ख़यालात इज़हार कई ज़स्ता सुडीर वक्त ना अखलम और हाजी से जडेर बरकती ज़ैना दिल तशरीफ रावड़े दे दहागा बरकात वाला ज़ई दागेना योसो खबर बस्तासु दौड़ान दे अर्ज़ कम मुहतरम सामिईनो दकम सिज निस्बत च रब करीम जल्ल मजदुहु जान तवकी आग सिज ब्याद एहतराम और द कदर लायकी तासो गोरे कुरान के अल्लाह फरमाई नाक़तुल्लाह वही द अल्लाह उखा दाद स्वालिह अलैहिस्सलाम वाक़िआ दा खुदा स्वालिह अलैहिस्सलाम पर मुअज्जज़ातों की यो मुअज्जज़ा मुबारक दादा चावी पर दुआ बांधी द कानी ना अल्लाह उख पैदा करा आगा उख तरब करीम जल्ल मजदूहु व कुरान के नाक़तुल्लाह हुई उस ददगी दा टोल मखलूक दा अल्लाह दे और ददगी निस्बत रब जल्ल मजदूहु ददगी उख जान दा वको नोज दा आगे उख एहतराम हम बाग खल्क बांधे लाजिमो दुमर एहतराम पे लाजिमो चिदा बकम ज़ेता गयाना वाला चाब शड़लना दागीद उबू ज़ेव आगा उबू न बचाम मनी कवलना आगा खल्क चे हलाक शु आवीद से बाय हस्ते न मिटाव शु दागी वजदा वचे आगा उख तावी नुकसान वरसो आगा उखे गोड़कला रब जल्ल मजदुहु आगा उख तखफल उख वेलवा और दाद कुरान पे यसु सूरतुन मुबारकों की ददी बयान शता जमाद खबरी मकसद दा चिदकम सिज निस्बत रब जल्ल जलालु जान तवकी चिदा जमादे नो आग सिज बद एहतराम लायकी नो काग नाक़तुल्लाह दे काग रसूलुल्लाह दे काग वलीयुल्लाह दे और काग बैतुल्लाह दे नंचिमुंगा दबीतुल्लाह शरीफ दागी एहतराम और कदर मुंसर दे नो कोरुना खुदा अल्लाह ढीर दी पागी तरफ जल्ल मजदूहु बैतुल्लाह फरमायले दे
داغي احترام او قدر په مؤمنانو باندې لازم دی. داغي چې کوم حدود حرم دي صحابه کرام د رسول الله مبارک نه تپوس کوي چې موږ به د دې د عزیزونو ځان له استعمالو کنا. حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک ورته هغه سيزونه منع کړه تر دې چې دا واخه چې کوم سارول ریبو دا واخه هم تاسو خپل سارول د حدود حرم نه د دې استعمال به نه کوئ. صحابه تپوس کې قربان مونږ چې دا مړی خخو مونږ چې کوم کسان مردگان دفن کوو د هغې دپاره مونږ ته د سرګړي ضرورت دی او دین خو مونږ ته لابودي ده. حضور علیه السلام ورته وفرمایل وایي الا الازخره بس د ازخر د دغې سرګړي اجازت مې درکړو دا استعمالوئ خو په حدود حرم کې به تاسو هېڅ څیز ته نقصان نه رسوئ. وجه د هغې دا ده چې دا بیت الله دی دا د الله کور دی. د دې کور نسبت رب جل جلاله ځان ته کړی. محترم سامعینو اللہ قرآن کے فرمائی فیہ آیات بینات دا داسی کور مبارک دے چی پدی کے واضح دلائل موجود دی. داسی دا رب جل مجدہو شعائر اللہ پدی کے موجود دی. تاسو گوری کہ صفا و مروہ شریف دا دمرا چې داغي احترام مونږ کوو او قدر مونږ کوو ځکه دا د شعائر الله نه ده. الله قرآن کې دې ته شعائر الله فرمایلی او داغي احترام او قدر دا په مسلمان او مؤمن باندې لازم دی. دویم نمبر پدې کې رب جل مجدوه فرمایي چې مقام ابراهیم پدې کې یو کاڼی دی چې هغه کاڼي ته مقام ابراهیم فرمایي. دا داسې کاڼی و چې حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک با کله د دې کعبې شریف تعمیر فرمایو نو دا به د قواضي دپاره استعمالو. دا د رب جل مجدوه د هغوی دپاره معجزه وه او دا یو نښه داسې وه چې دا کله به هغه دیوال چوتېدو نو د دې سره سره به کاڼی همداسې چوت شو. د دوی د خپو هغه ځګې مبارک هغه نرم او باقي کاڼی دا کلک لیکن د هغوی د دغه مناسب به دا چوتېدو. کله چې هغوی مبارکو به مازدیګر چوټي کوله او د هغې قواضي نه به راکوزېدل دا هغه کاڼي مبارکه نه کاڼی به راښکته شو دوی به په ارام باندې راښکته شو. اوس کاڼي ته ګوره کاڼی خو منجمد څیز دی دا خو داسې کېږي نه چې لوی او غټ او کټ شي خو لیکن دا د شعائر الله د هغه بیت الله سره د دې تعلق دی. الله فرمایي چې دا زما داسې کور دی چې یوازې بیت الله نه بلکې په دې کې نور هم داسې دلایل شته او واضح دلایل پکې دي چې د هغې سره یو دا کاڼی چې مقام ابراهیم دی. دریم نمبر په دغه بیت الله شریف احترام او قدر دا د مسلمان باندې لازمه ده ځکه چې د دې کور نسبت رب جل مجدوه ځان ته کړی. ځکه دې کې حجر اسود مبارک هم دی دا جنتی کاڼی دی. ابن ماجه شریف کې د حضور علیه السلام مبارک یو حدیث مبارکه نقل کوي او فرمایي وایي چا چې د حجر اسود مبارک دا ښکل کو وی داسی دلکه چې د رحمان جل مجدوه سره مصافحه کړي. او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا به د خپل ښکلونکي یا استلام کوونکي د هغه دپاره شفاعت او سفارش به کوي. تاسو ګورئ کاڼی لیدل نه کوي کاڼی اورېدل نه کوي لیکن هغه کاڼی چې دا په کعبه شریفه کې حجر اسود مبارکه دی دې ته رب جل مجدوه داسې قوت ورکړی. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې د دې به دوه سترګې او دا به خپل کتونکي خپلونکي د
دا بینی او دا دا پارا بجبی او دا با دا غدا پارا قیامت کی گواهیو اس کانے خو ویل نشی کولے دا لیدن نشی کولے خو اللہ فرمائی فیہ آیاتم بینات دا گورے آغا کور مبارک دے چی بدی کی دا بیت اللہ مبارک سرسرا نور دلائل انقی دا اللہ جل مجدہ موجود دی اس تاپلی خبری لگ منتراغندوم تاسو چی دا حرم پاک بیت اللہ شریف کی کم خکارت دلائل تاسو آوریدا چیو بکی صفا و مروا دا بل بکی مقام ابراہیم کانے دے او بل بکی حجر اسود دے او اللہ رب العزت دیتا شرف و عزت ورکڑے اس دا کانے خکولول او دا دے کانے احترام کول دا دی بوڑے اللہ فرمائی چی کل تاسو تواف ہو کے فارغ شئی نو تاسو چی کم مقام ابراہیم کم کانے دے آغا کانے مبارکہ چی دا ابراہیم علیہ السلام قدم بوسی مبارکے فرمائے دا آغا کانے خواتب دو رکعت نفل ادا کے دا پتا لازم دی اس دا کانے خواتا دا عبادت کول یا کانے کولول دا بشرک او کفر بنی دا ولی دید پارا یون اسخب یاد ساتی چه کلا دا تعظیم او دا عبادت فرق سوکونے کی چه ہر یو تعظیم دا عبادت ہوئی او عبادت دا عبادت ہوئی نو بیا با دا سمر شاعر اللہ دی دا غی تعظیم سوکی نو دی سڑے برا لگی او آغی دا عبادت ہوئی دا طول خلق با بیا مشرکان کی حالانکہ خبر دا سے ندا منگا او تاسو با پا تعظیم او پا عبادت کے فرق کو سوک چی ان کعبی شریف دلان شی التد مقام ابراہیم خواتا دو رکعت نفل ادا کئی یا حجر اسود مبارک داغخ کلی و استلام داغی مبارکو کئی یا صفا مروہ کانی دی دا غر مبارکو غنڈی دی داغین چاپیر تواب کے او گرزی نو دا غزے احترام او قدر دا تعظیم دے و عبادت ندے زکا جی دغا کانو تا او دغا حجر اسود مبارک تا او دغا مقام ابراہیم تا سوک خودے نوئی گورے سنچ کافران دی بوتان ور سرئی اغا بوتانم دا کانو نجوڑ لی اغوی بوت نیولئی اغوی دا عبادت او دا خدای پا جوڑ باندے خکولئیم اغوی دا عبادت او دا خدای پا جوڑ ورطا دا غی عبادت کئی خمونگا او تاسو مسلمانان آغا کانی چی دا دا شعائر اللہ ندی آغا چی پا بیت اللہ شریف کی دی اللہ فرمائی فی آیاتم بینات دا زمان دسی کور دے دا سی کور مبارک دے چی دے کی زمان نور مختلف او دیر زیادت نبی موجود دی چی آغا دا کانی مبارک دی و منگا او تاسو بان دا کاک منگا او تاسو چی مسلمانان یو او منگا او تاسو پا ایمان کے فرق نرازی نو منگ دی حجر اسود تا خودے نوائیو کانے دے دا احترام لائق دے دا تعظیم لائق دے و دا عبادت لائق نکڑو مقام ابراہیم کانے دے دا منگ دا احترام لائق کرو تعظیم کو او داغی احترام او قدر کو و عبادت داغی منگا و تاسو نکو دقا وجدا چی دا مسلمانانو او دا کافرانو مینس کے دا یوں فرق دے چاہوی دا تعظیم او دا عبادت مینس کے فرق کئی اللہ قرآن کی فرمائی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ چاچے دا شعائر اللہ تعظیم و احترام کو دقا انسان زروالا تقوادار سڑے دے کہ او سڑے وی زر تقواداریم او زروالا تقوادار جوڑے گم اگر پارا با احترام دا شعائر اللہ لازمی چھے دا احترام دا غیونکو دا زروالا تقوادار نہیں محترم سامعینو دغا حجر بیت اللہ شریف دے چی منگا و تاسو طرف جل مجدو فرمائی فیہ آیاتم بینات پدی کے واضح دلائل دی
خدا زمونږ او ستاسو د ایمان تازه کېدو او مونږ او تاسو ته د رب جل مجدو قرب او نزدېکت په دغه احترام او په دغه قدر باندې مونږ او تاسو ته میلاویږي. یاد ساتئ ګورئ چې هغه بیت الله شریف ته تلل د هغې دپاره خپل رب رضا کول خو د هغې سره سره به د حقوق العباد هم خیال ساتي. ځکه یو کس مالک ابن دینار رحمه الله دی غالبا هغوی فرمایي وایي زه د بیت الله شریف نه ما طواف کوو د طواف په حالت کې ګورم یو کس دی د کعبې شریفې غلاف یې نیولی او دا جعا کوي وایي موت بیا چکر لګوم دوباره راځم سړی هغه شان لګیا دی. ما دې تپوس وکړو دا ته ولې جاړې؟ وایي یاره زه چې دلته راشم او زه ویم لبیک اللهم لبیک وایي ما ته آواز کېږي چې ستا دا حاضري قبول نه ده. وایي تا څه غټه ګناه کړې ده؟ هغه ته وایي چې یاره زما یو ورځ والدې محترمې سره خبرې رالې او خپلې والدې ته غوسه شوم په خپلې والدې مې ګزار وکړو د هغې سترګه ولګېده هغه سترګه د هغې زخمي شو ضایع شوه هغې وجې نه زه کعبې شریفې ته راغلی یم خو ما ته رب جل مجده معافي نه کوي او زه لبیک ویم او ما ته جواب میلاویږي چې ستا حاضري او ستا د حاضري قبول نه ده ستا حاضري قبول نه ده. دا یاد ساتئ چې د اولیاء الله خوا ته څوک د هغوی خوا ته لاړ شي نو دې خلکو ته د رب جل مجده د طرف نه هغه رب طرف ته دا خلک بوځي او د خپل رب باندې دې خلکو نه بخښنه غواړي دا خپل ملګري دا په خپل رب جل مجده باندې بخي. محترمو سامعینو مالک دینار رحمه الله فرمایي وی ما دا کس راویز آغا والدی محترمی خواتا دروازه ٹکی والده دروازه نکولاوی دا خپل خفگان اظهار کئی دیو دا فرمائی چپلاکے صاحب ورسر آراغلے دے اگا دیر زیادہ خوشحال شوا دروازه کولاوی چیر زمان بچی خودیر رد جرم کرے زو تو معافی نکو لیکن بیا چه تاسو وسر راغلیے تاسو شخصیت ستاسو مقام دا دومره لوی دی چې خپل هغه خبره به شاته کم ستاسو په وجه به زه معافي وکم. هغه صاحب ته د دوی مبارکو په وسیله او برکت باندې خپل والدې دعا وکړه هغوی ورته معافي وکړه بیا چې ځي کعبې شریفې ته هلته حاضري لګوي نو بیا د لبیک اللهم لبیک د هغې په جواب کې ورته داسې نه راځي چې ستا حاضري قبول نه ده. محترم سامعینو آغا کعبہ شریفہ کی اللہ بندگان معاف کئی خود بندگانو دا معافی دا پاردا پخبل طریقہ و طور باندت للغواری. محترم سامعینو زکا ما ستاسو دوران دے آیت شریف داغی لگا حصہ تلاوت کرے وا رب جل مجدو فرمائی فیہ آیات بینات دا داسوی کور مبارک دے چی پدی کے ډیر زیات دلائل واضح دلائل پدی کے موجود دی. محترم سامعینو دا آغا واضح دلائلنا یو بگی آب زمزم شریف ہم دے چنن تاسو گو رئی دلتا آب زمزم موتا تا دلتا پدی علاقہ کی دا داسی حاجانو دے طرفنا و برکت منگا و تاسو تا میلاوشی و یاد ساتھئی یو سو خبر اکثر عوام کئی اکثر وی حاجی صاحب چراشی نوی دا ٹولو نا اول ملاوت شروع کی چرا دا پدی اوبو کی نوری اوبو راچائی خالصی اوبو چالا نور کئی. حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک تا یو صحابی مبارک راغے و تا فرمائی قربان زمون علاقہ دی رضیات لری دا پلار گرمی دا مون چیزان سر اوبو والو دومره گرمی دا چی کلی درسو آغا اوبو دا گرمی دا لاسا کمی شوی مون خودو دا اوبو نشو استعمالا ولی و نشوڑے مون بسکو. حضور علیہ السلام مبارک و دا فرمائی پا دی که تاسو نوری اوبا اچوئی او دا دی آغا برکت بقدمیگی ندا بسیواکیگی دا آغا سنت دا نبی کریم علیہ السلام مبارک دا قول مبارک
او د هغه صحابه کرامو طریقه ده چې دې کې که څوک وباسي دا ملاوت نه دی بلکې دا په حکم د نبي کریم علیه السلام هغه صحابي مبارک ته هم میلاو شو. محترم سامعینو، مونږ او تاسو دومره خوش قسمت خلک چې د هغه بابرکت ځاینا د الله د ښکلي کور نه د هغه شاعر الله نه د هغه ښکلي پاکې ځمکې نه نن مونږ او تاسو ته اوبه راشي چې د آب زمزم اوبه مونږ څومره خوش قسمت خلک یو. مونږ به هغې ته د احترام په طور باندې ودرېږو نه قدرې، مونږ به هغه اوبو ته پاسو نه قدرې، مونږ او تاسو سره به دومره قدر نه وي چېرې مونږ به دا اوبه استعمالو او د هغه ځای نه چې د الله د عظیم کور نه مونږ او تاسو ته قسمت کې میلاو شوي او مونږ به دومره احترام نه کوو چېرې د احترام او د قدر په جوړ هغه اوبو ته پاسو به ده که نه؟ دا به په ولاړه باندې د احترام په جوړ باندې څکې ځکه چې دا کور دی خو هسې کور نه دی، دا بیت الله دی، دا د الله کور او د هغې سره چې څومره متعلقات دي د احترام او د قدر لایق دي. محترمو سامعینو، خبرې راغونډوم مونږ او تاسو چې حاجي صاحب له مبارکبادۍ له راغلي یو دی ښایسته پروګرام او محفل دا به کې منعقد کړی دی. مونږ او تاسو ته به څه میلاو شي؟ مونږ او تاسو ته به دا میلاو شي چې د هغه حشر میداني او سخته ګرمي او په هغه ځای کې د تکلیف او د دهشت او د سختۍ ورځ ده، هلته به نور راښکتی ځمکه د تانبې ده، په هغه ورځ باندې به د رب جل مجدهو د طرف نه یو څو کسانو ته اعلان کیږي چې ای خلکه تاسو د دې حشر د سختې ګرمۍ نه راپاڅئ، تاسو لاړ شئ سوري له راشئ، تاسو دغه له سوری دی د عرش مبارک هغه سوري ته راځئ، په هغې کې یو هغه خلک دی چې څوک د یو بل د ملاقات دپاره د یو مؤمن د بل مسلمان د ملاقات او میلاوېدو لپاره د رب د رضا کېدو په نیت باندې لاړ شي. نن چې مونږ دلته حاضري لګولې زمونږ نور هېڅ غرض نشته، صرف دا غرض چې زمونږ ورور مسلمان حاجي صاحب د هغه شاعر الله د هغه پاک وطنونو د هغه پاکو علاقو د هغې سیل او د هغې لیدل کتل او ناسته پاسته کړې هغه برکتونه حاصل کړي. مونږ د هغه ملاقات ته راغلي یو، د الله په حضور کې به دا دعا کوو چې دا حاضري زمونږ دا راتلل د دوی دا ملاقات دوی سره کول د دوی سره دا محبت کول د هغه سخترینې ورځې چې هغې کې الله رب العزت سوری هغه خلکو ته ورکوي چې کم خلک د یو بل ملاقات دپاره ځي د الله د رضا دپاره یو بل سره محبت صرف د الله د رضا دپاره کوي. الله جل مجدهو دی زمونږ او ستاسو دا راتلل دا ناسته دا اورېدل په خپله رضا کې واخلي. الله رب العزت دې مونږ او تاسو د هغه شعائر الله د تعظیم او د احترام دا طاقت مونږ او تاسو له راکړي چې د هغې احترام او قدر وکړو او دا دعا م کوئ چې کم کسان څوک نه دي تلي الله رب العزت دې د داسې ښکلي برکات پاکانو په برکت باندې هغه ځای حاضري ابوی مونږ او تاسو ته الله جل جلاله نصیب کی. وصلی الله تعالی علی